السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم 21واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر مکہ میں جو ظلم و ستم ہوتا رہا، اس پہ ایمان والوں کو جو مشکلات پیش آتی رہیں، ان مشکلات کو برداشت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ پہلی قوموں کے قصے بیان کیے گئے کہ آپ سے پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئے، لیکن انبیاء نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے کیسا رویہ اختیار کیا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو وہ عملی تدبیر سکھائی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے۔ جبکہ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی جگہوں پر پڑھا، نبوت کے فرائض میں سے یہ تھا یتلو علیہم آیاتک، کہ دوسروں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنانی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خود قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے مومن کے کردار کے اندر پختگی آتی ہے، اس کی مشکلات دور ہوتی ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں، شفائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن کا دھیان رکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس سے بھی جلدی چھوٹ کر نکل جاتا ہے جتنی جلدی اونٹ اپنی رسیوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جب ہم 2 دن یہ جو حفظ کرتے ہیں وہ بہترین طریقے سے اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم 2 دن بھی اگر اپنا لیسن چھوڑتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن یوں ہی ہے، جیسے اونٹ کی رسی آپ تھوڑی سی ڈھیلی کریں گے بھاگ جائے گا، قرآن چھوڑیں گے تو آپ کے دل سے نکل جائے گا، بھول جائے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور آپ نماز قائم کیجیے، کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہ کسی اور کام کے اندر نہیں بنتا۔ اور پھر اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ آپ نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھیں، اس کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے تمام اراکین کو ادا کیا جائے، پابندی کے ساتھ ان کی ادائیگی کی جائے، باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب نماز کا مقصد بیان ہوا کہ نماز کیا کرتی ہے، یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ الفحشاء سے مراد کوئی بھی وہ بات، کوئی بھی وہ کام جس میں بہت ہی برائی ہو، جیسے زنا وغیرہ، اور المنکر سے مراد وہ بات یا وہ کام جس کا انسانی فطرت اور عقل انکار کرتی ہو۔ تو اس نماز جو ہے وہ ایسی ہر قسم کی برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ جیسے مسند احمد کی حدیث ہے، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ کسی نے شکایت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا عنقریب اس کا یہ عمل اسے اس کام سے روک دے گا جو تم کہہ رہے ہو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اس میں اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وہ کیوں نہیں روکے گی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 2 کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد چونکہ نماز کے اندر ہے، اس لیے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو یاد کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، کہ اللہ بھی جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یاد کرتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سب کو جانتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 46 یعنی 21ویں پارے کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، یعنی تم نرمی کے ساتھ بات کرو، اس طریقے سے بات کرو جو بہت ہی اچھا ہے، کہ آپ نرمی کے ساتھ اچھے طریقے سے تبلیغ کریں۔ ٹھیک ہے، تو جو ظالم ہیں وہ کہیں گے کہ ہم صرف اسی کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر اتری تھی، ہم تمہارے پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن جو مومن ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر اترنے والی کتاب پر بھی ایمان لائے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیغمبروں پر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں اتاری تھی، اسی طرح
آپ پر بھی اتاری. تو کچھ ایسے ہیں جو مان لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب. آیت نمبر 48. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور یہ نبوت آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، کیونکہ آپ تو بالکل ان پڑھ تھے، امی تھے. آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اگر تو آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو یہ آپ کے بارے میں شک بھی کرتے کہ یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اس نے کوئی کتاب اپنے پاس سے کوئی ملا ملو کے بنا لی ہوگی. لیکن جب کہ آپ بالکل امی ان پڑھ ہیں تو لہٰذا آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے خود سے کوئی کتاب جو ہے وہ بنائی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امی ہونے کی دلیل صلح حدیبیہ کے معاہدے کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کو تحریر کیا تھا. صلح حدیبیہ کے معاہدے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. انہوں نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو خانہ کعبہ سے نہ روکتے بلکہ ہم آپ کی بیعت کر لیتے. لیکن لکھو کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے معاہدہ کیا. محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ کو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں. اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں اور آپ لکھتے نہیں تھے تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں مٹاؤں گا. آپ نے فرمایا پھر وہ مجھے دکھاؤ. انہوں نے وہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. اب یہاں سے پتہ چلا اللہ کے نبی کو نہ لکھنا آتا تھا نہ ہی پڑھنا آتا تھا. پہلی وحی میں بھی آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو یہ آپ پر شک کرتے. بل ہوا آیات و بینات. آیت نمبر 49. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واضح آیات ہیں، اس کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں. آیت نمبر 50 ان کا نیا اعتراض تھا. انہوں نے کہا اس پر ویسی کوئی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی پہلے نبیوں پر اتری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری نشانیوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 51 میں کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، جس میں رحمت ہے اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. اس کی تفسیر میں پچھلی آیت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا انبیاء میں سے جو بھی نبی تھا اسے نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں دی گئیں جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئے، اور مجھے جو نشانی دی گئی وہ صرف وہی ہے جو اللہ نے میری طرف وہی کی. یعنی میری نشانی قرآن ہے جو سب سے بڑی نشانی ہے. آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیے، ان کو کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے. گواہی دینے کے لیے وہ ایمان والوں کو بھی جانتا ہے اور کافروں کو بھی جانتا ہے. وہ استعجلونک بالعذاب. آیت نمبر 53 ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو انبیاء کو جھٹلاتے جب نبی ان کو عذاب کا دعویٰ دیتے تو وہ کہتے کہ جو عذاب کل آنا ہے اس کو آج ہی لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ آ جاتا. چونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے وہ ابھی نہیں آ رہا. اور یہ آپ سے عذاب کو مانگتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کافروں کو گھیر لے گی. عربی زبان میں حائط دیوار کو کہتے ہیں، کیونکہ دیوار نے حائطن، ہا حلوے والا، الف حمزہ اور طا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے یہ دیوار کمرے کو گھیر لیتی ہے اسی طرح وہ جہنم جو ہے وہ بھی کافروں کو گھیر لے گی. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم. آیت نمبر 55 اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، ہر طرف سے انہیں عذاب جو ہے وہ گھیر لے گا. جیسے ہم نے قرآن کے دوسرے مقام پہ پڑھا ان کو توق پہنائے جائیں گے، زنجیریں، ان کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوگا، ایک چمڑا جلے گا تو دوسرا چمڑا چڑھا دیا جائے گا. ان کسی بھی طرح ان کو ایک لمحے کے لیے بھی عذاب سے چھوٹ نہیں ہوگی. یا عبادی الذین آمنوا. آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوق ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے بندے کہہ کر ان کی شان کے اندر اضافہ کیا ہے کہ ساری میری مخلوق ہے لیکن خاص میرے بندے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ان ارضی واسعۃ فاجایا فاعبدون. میری زمین بہت وسیع ہے لہٰذا تمہیں یہی حکم ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو. کیونکہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے لیے اپنے وطن کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، آپ کہیں اور بھی ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، کیونکہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ.
तुम्हें हुक्म सिर्फ यही है कि मेरी इबादत करो, इसलिए कोई ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे लिए अल्लाह की इबादत करना मुश्किल हो उस जगह को छोड़ जाना ज़रूरी होता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ही है, और जिसने दुनिया की तरफ हिजरत की जिसे वो हासिल करे, या किसी औरत की तरफ हिजरत की जिससे वो निकाह करे, तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की तरफ होगी जिसकी उसने हिजरत की। आयत नंबर 57, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब यहाँ पर अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत करने का और अल्लाह की खालिसतन इबादत करने की तरगीब दी गई है कि तुम अपने वतन में रहो या अपना वतन छोड़कर कहीं बाहर चले जाओ, आखिरकार तो तुम्हें अल्लाह के पास ही जाना है। इसलिए क्या ही बेहतर है कि तुम्हारी जानें अल्लाह के रास्ते में लग जाएं। तो जो अल्लाह के रास्ते में लग जाएंगे अल्लाह ताला उनको बाला खानों की सूरत में अच्छा बदला देगा। और वो कौन थे? सबर व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन्होंने सबर किया और अपने रब पर भरोसा किया। वकाशिम मिन दाब्बा, आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने फरमाया अब वो हिजरत कुछ लोग इसलिए भी नहीं करते थे कि अगर हम हिजरत करके अपना वतन छोड़ के चले जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। अल्लाह ताला ने फरमाया जानवरों को देखो, परिंदों को देखो, उन्होंने अपना रिस्क अपने साथ उठाया हुआ नहीं होता। सुबह को जाते हैं, रात को जब अपने अपने घोंसलों में अपने अपने घरों में वापस आते हैं तो बिल्कुल उनके पेट भरे होते हैं। उनको भी रिस्क मैं देता हूँ तो तुम्हें भी रिस्क मैं ही दूंगा। जैसे तिरमिज़ी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे उस पर भरोसा करने का हक है तो तुम्हें उसी तरह रिस्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट के साथ वापस आते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं ही उन्हें भी रिस्क देता हूँ, तुम्हें भी दूंगा। वला इन सालतहुम, आयत नंबर 61 हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कई जगहों पर अल्लाह ताला ने मुनकरीन से उन्हीं के दलाइल के साथ उनको झूठा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम बताओ, इनसे पूछिए अल्लाह के इनकार की वजह क्या है। इनसे पूछिए जिस ज़मीन पर ये चलते हैं वो किसने पैदा की है, जिस आसमान के ऊपर के नीचे ये रह रहे हैं वो किसने पैदा किया है, ये सूरज चांद और सितारे इनके लिए किसने मुसख्खर किए हैं। फ़अन्ना यूफ़कून, ये कहाँ पर बहकाए जा रहे हैं। इनको इस बात की समझ नहीं है कि ये सब कुछ देने वाला अल्लाह है, तो फिर ज़िंदगी और मौत का इख्तियार भी उसी के पास है। अल्लाह ही रिस्क को कुशादा और तंग करता है, उसके अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। आयत नंबर 63 अल्लाह ताला ने एक और अपनी कुदरत के दलाइल के बारे में पूछा, इनसे पूछो पानी कौन बरसाता है और उसके ज़रिए से तुम्हारी मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा कौन करता है। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लईब, आयत नंबर 64 अल्लाह ताला ने फरमाया ये दुनिया तो सिर्फ एक दिल लगी और एक खेल का समान है। व इन्न दारल आखिरता लहियल हयावान, असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो वही है जहाँ तुम हमेशा हमेशा रहोगे। लौ कानू यालमून, काश के वो जान लेते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिर, कोई ज़िंदगी नहीं है सिवाय आखिरत की ज़िंदगी के, क्योंकि ये तो चंद रोज़ा है ना, जल्द ख़त्म हो जाएगी। लौ कानू यालमून, अगर वो जानते होते कि ये दुनिया तो चंद दिनों की है तो इसको कभी भी तरजीह ना देते। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही तिरमिज़ी की हदीस है, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी ना देते। अल्लाह के नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। फ़इज़ा रकीबू फ़िल फ़ल्क, आयत नंबर 65 अब अल्लाह ताला ने जब मुशरिकीन ने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि ये सब कुछ पैदा करने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब ये समंदरों के अंदर मुसीबत में मुब्तला होते हैं उस टाइम मुझे पुकारते हैं, तो इनको बता दो कि जब खुशकियों में होते हो तो तब भी सिर्फ तुम्हारी तकलीफ़ें दूर करने वाला मैं ही हूँ। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना, आयत नंबर 67 अल्लाह ताला ने अब मक्का वालों को जब पहले समंदरी सफ़र से महफूज रखा तो यहाँ पर खुशकी के सफ़र की अल्लाह ताला ने बात की कि देखो खुशकी के अंदर जब ये सफ़र कर रहे होते तो मैंने इन पर इतना बड़ा एहसान किया कि इनके शहरों को मैंने हरम बना दिया, अमन वाला बना दिया। और इतने अमन वाला कि अगर कोई अपने बाप के कातिल को भी देखे तो वो हरम के अंदर अपने बाप के कातिल से भी बदला नहीं ले सकता। वही तखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं इसको अमन वाला ना बनाता तो लोग इनके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते। ये देखते हैं कि इनके इर्द गिर्द कितने फितना और फसाद हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कैसे महफूज रखा। आयत नंबर 68 उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोलता है या अल्लाह की आयत को, उस हक को झुटलाता है जो उसके पास आया है। जुल्म का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है।
اور ظلم کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کا اصل مقام نہ دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظلم ہے کہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے, اور یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی نبی آئے, سچا نبی ہو, اور تم اس کا انکار کر دو. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 69, والذین جاہدوا فینا, جنہوں نے ہمارے راستے کے اندر کوشش کی, ہمارے بارے میں جہاد کیا. جہاد یجہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. جو ہمارے راستے میں نکلے اور بڑی محنت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کون سا جہاد افضل ہے, آپ نے فرمایا جو مشرکین کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ کیا جائے. پوچھا گیا پھر کون سا, آپ نے فرمایا جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کا عمدہ گھوڑا بھی کاٹ دیا جائے. تو جہاد سے مراد اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا, گناہوں کے ساتھ جہاد کرنا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر کسی طرح کی بھی کوشش کرنا, وہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی میرے راستے کے اندر کوشش کرتا ہے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اس کو سیدھا راستہ ضرور دکھائیں گے, ہم اس کی رہنمائی ضرور کریں گے. جو محنت کرے گا اللہ اسے مقام ضرور عطا کرے گا. اگر ہم اپنے سلف کی زندگیاں دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ دین کو سیکھنے کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں کی, اور اللہ نے ان کو کتنے عالی مقام عطا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی میرے راستے میں نکلے گا میں اسے اس کی رہنمائیاں ضرور کروں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ, اپنے علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. سورۃ الروم مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ روم کے اندر اس کی شروع والی آیات میں 2 پیشین گوئیاں کی گئی ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں دلائل ہیں اور اسلام کے سچا دین ہونے کے بارے میں دلائل ہیں. ایک تو یہ تھا, پہلی پیشین گوئی یہ تھی کہ اگر آج رومیوں نے شکست کھائی ہے تو کل کو وہ ایران پر غالب آ جائیں گے. دوسری پیشین گوئی کی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مجبور ہیں تو کل کو انہی کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بن کر اس دنیا میں آئے تو اس وقت پر 2 سپر پاورز تھی, ایک روم اور ایک ایران. جو رومی تھے وہ عیسائی تھے, اور جو ایرانی تھے وہ بت پرست تھے. اب مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی. اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک تو وہ عیسائی تھے, وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے تھے اور اہل کتاب بھی تھے, اور دوسرے نمبر پر مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی, عیسائیوں کے ساتھ تھی. دوسری طرف جو ایران تھے وہ بھی آگ کی پوجا کرتے تھے, بت پرست تھے, اور مشرک بھی بت پرست تھے, تو ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی. اب کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بن کر آئے تو رومیوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی, تو رومی ہار گئے اور ایرانی جیت گئے, جس سے مشرکین مکہ کو تو بڑی خوشیاں ہوئی لیکن مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. تو اس طرح انہوں نے آپس میں جو ہے وہ بات کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شرط لگا لی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس بات کی شرط لگائی کہ تم دیکھنا آئندہ 5 سالوں کے اندر اندر رومی جو ہیں وہ دوبارہ سے ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آگے ساری آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. اب یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت رومی جو تھے وہ بڑی بری طرح شکست انہوں نے کھائی تھی, جس سے یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی دوبارہ یہ بھی جیت کر دوبارہ سے ابھریں گے. دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ایمان تھا کہ ظاہری اسباب کے بالکل مخالف ہونے کے باوجود انہوں نے یہ بات کر دی کہ ضرور ایک دن آئے گا کہ رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آئیں گے. ٹھیک ہے, تو وہی ساری باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں, اور واقعی ایسا ہوا تھا کہ دوبارہ احادیث میں آتا ہے کہ جس دن جنگ بدر ہوئی ادھر مسلمان مشرکین پر غالب آئے, ادھر رومی اور ایرانیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو رومی ان پر غالب آ گئے. اللہ نے اس پیشین گوئی کو ثابت کر دیا. تو انہی آیات میں یہی بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اعلم بمرادہ غلبت الروم, رومی مغلوب کر دیے گئے قریب کی زمین میں. ومن بعد غلبہم سیغلبون, اللہ نے یہ آیات اتار کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تائید کی, ان کی بات کو پختہ کیا کہ ان قریب ایسا ضرور ہوگا کہ رومی دوبارہ سے غالب آئیں گے, کیونکہ تمام تر اختیارات, تمام تر معاملات جو ہے ان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہی جانتا ہے
کہ اس نے جو ہے وہ کس کو فتح دینی ہے اور کس کو اس نے شکست دینی ہے. للہ الامر من قبل و من بعد، یعنی یہ زمانے کی گردش کی وجہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سورج اور چاند نہ کسی موت کی وجہ سے ان کو گرہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے، بلکہ وہ دونوں تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کے ساتھ. یعنی جب بدر کا دن ہوا، ادھر سے مسلمانوں کو خوشی یہ ملی کہ ہم جیت گئے، ادھر سے یہ خوشی ملی کہ رومی بھی جیت گئے، اور مسلمان اس بات پر بہت زیادہ اللہ کی مدد پر خوش ہوئے. بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا وعدہ تھا اور میں اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں، اس لیے انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنی نفسوں کے اندر غور نہیں کیا؟ اگر یہ اپنی ہی جانوں میں غور کرتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے یہ جو اتنے وسیع زمین و آسمان بنائی یہ بیکار نہیں ہے. تم اپنے جسموں کو دیکھو، اپنی آنکھ کی پتلی کو دیکھو، اپنی انگلیوں کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کے پوروں کو دیکھو، اپنے اعضائے جسم کو دیکھو، تو تمہیں کوئی اور نشانی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ کیسا عظیم رب ہے جس نے تمہارے ایک ایک جوڑ کو کتنے عمدہ طریقے سے جوڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو ہی دیکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا اور ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ ہوتی. لیکن وجہ یہ ہے بلقاء ربہم لکافرون، یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اس وجہ سے یہ دنیا پر بھی غور و فکر نہیں کرتے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی یہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں، جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی آخرت کے منکر تھے، ہم نے کیسے ان کو ختم کر دیا. وہ بھی زمین میں ایسے آباد تھے جیسے یہ آباد ہے اور سمجھتے تھے ہم ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو پھر وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا، آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا. اور ان کی برائیاں کیا تھیں؟ ایک تو انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور دوسرا وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. آیت نمبر 11 سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے دلائل دیے کہ جھٹلانے کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں. ذرا دیکھو میں ہی تمہیں پیدا کرتا ہوں، میں ہی تمہیں مارتا ہوں، پھر میں ہی تمہیں دوبارہ سے زندہ کروں گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، یبلس نا امید ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی آدمی بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو جائے اور اسے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے تو اس وقت یبلسو کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی وہ اس حد تک نا امید ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ان کے کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی، ان کے کوئی معبود ان کے کام نہیں آئیں گے، اور اس دن قیامت قائم ہوگی. یومئذ یتفرقون، اس دن سارے جدا جدا ہو جائیں گے. جو ایمان والے ہوں گے وہ جنتوں کے اندر جائیں گے اور جو کافر ہوں گے ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، آیت نمبر 17 کے اندر صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی تمہاری زبانیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. صبح و شام تسبیح سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، یعنی صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 8 کے اندر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں تمام تر تعریفات کا مستحق وہی ہے. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، رات کے وقت بھی نماز پڑھو. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم دوپہر کر رہے ہوتے ہو اس ٹائم بھی. یعنی سورہ روم وہ صورت ہے جس کے اندر پوری 5 نمازوں کا اکٹھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ میں کون ہوں جو مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہوں اور تمہاری زمینوں کو مردہ ہونے کے بعد ان سے سبزیاں پھل نباتات تمہارے لیے اگاتا ہوں. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جیسے یہ سب کچھ نکالا جاتا ہے اسی طرح تمہیں بھی قیامت کے دن نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا. پھر آیت نمبر 20 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ عجیب و غریب نشانیوں کا تذکرہ کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایک بے جان چیز، ایک حقیر چیز،
اس سے تمہیں پیدا کیا اور تم تنتشرون، شہروں کے اندر کیسے تم پھیل گئے ہو، کیسے تم نے آبادیاں بنائیں، شہر تعمیر کیے، تم خشکی میں، سمندر میں، تم کیسے فضاؤں کو، ہواؤں کو تم نے تسخیر کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کس کے کمالات ہیں؟ اللہ کے۔ دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، ٹھیک ہے، اور لتسکنوا الیہا، انہیں تمہارے سکون کا باعث بنایا، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی تسکین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہارے درمیان جو ہے وہ محبت اور رحمت رکھ دی کہ تم اس کے ساتھ جو ہے وہ سکون حاصل کر سکو۔ جیسے سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں سے میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، یعنی میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے اس کی سب سے بنیادی جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپس میں محبت ہونی چاہیے، ورحمہ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربانی ہونی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل دی کہ دیکھو کتنی بڑی نشانی ہے یہ زمین و آسمان، اور پھر یہ کہ تمہارے رنگ مختلف ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، لیکن میں نے انسان ایک ہی ہے، کوئی کوئی زبان بولتا ہے، کوئی کوئی زبان بولتا ہے۔ ایک ہی ماں سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے، جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اگلی نشانی دی کہ اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ تمہیں رات کو سلاتا ہے اور دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے کہ تم جا کر اس کا فضل یعنی روزیاں تلاش کرو۔ اور پھر اگلی نشانی اس نے بتائی کہ میں ہی بجلیاں بیچتا ہوں۔ جب بجلی آتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، خوفم و طمع، ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے اس بجلی کے کڑکنے سے اور بارش کی امید بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میری یہ نشانیاں ہیں کہ زمین و آسمان میرے حکم سے قائم ہیں، جب میں چاہوں گا تو زمین و آسمان کو گرا دیا جائے گا۔ اذا انتم تخرجون، پھر تم نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں بتایا زمین و آسمان کی ہر چیز پر میرا اختیار ہے، کل لہ قانتون، سب کچھ میرے فرما بردار ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا بھی مجھ پر بہت آسان ہے، مجھے کچھ مشکل نہیں ہے، میرے لیے دنیا و آخرت میں بلند مثالیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کا حق نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کا حق نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں بنائے گا، اور اس نے جس طرح اس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے مجھے جنا، اور میرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، آیت نمبر 28 میں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کی جو دلائل دی ہے، خالص توحید پر بات شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نفسوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو، تمہارے پاس جتنی دولت ہو، تم چاہتے ہو کہ اپنے غلام کو اپنی ساری دولت ہر چیز میں شریک کرو؟ جب تم نہیں چاہتے تو میں تو پوری کائنات کا خالق ہوں، میں کیسے یہ پسند کروں گا کہ میری خدائی کے اندر، میرے کمالات کے اندر تم میری مخلوقات کو شریک کرو؟ بل اتبع الذین ظلموا، آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں نے صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت نمبر 30 کے اندر حکم ملا کہ آپ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر دین حنیف کے لیے، جو اسلام ہے، جو سیدھا دین ہے، اس کے لیے آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے تو اسے عیسائی بنا دے، یعنی سارے جو پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین، یہ اسلام ہی سیدھا دین ہے، مضبوط دین ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو چھوڑ کر تم اس سیدھے دین کے پیچھے چل پڑو، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، واتقوا، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھو۔ آیت نمبر 31، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن۔ اور اس کی تائید کے اندر صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے درمیان
اور शिर्क और कुफ्र के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज को छोड़ने का है। तो जो मुशरिक है वो जन्नत में नहीं जाएगा, इसका मतलब है बेनमाजी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, आयत नंबर 32। अल्लाह ताला ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ग्रोहों के अंदर बट गए, और हर ग्रोह के पास जो कुछ है वो उस पर खुश है। यानी हर कोई समझता है मैं ही सच्चा हूँ और बाकी सारे झूठे हैं। लेकिन सच्चा कौन है? जो उस रास्ते पर चलता होगा जिस पर नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा चलते थे। वो इदा मसन्नास, आयत नंबर 33 में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की एक साय की बयान की, तकलीफ पहुँचती है तो बड़ा आहुजारी करता है, रोता है, पीटता है, अल्लाह ताला से दुआएं करता है, और जब नेमत मिलती है तो अल्लाह के साथ कुफर करने लगता है। अल्लाह ताला ने आगे अगली आयत में भी इन्हीं चीज़ों को बयान किया। लेकिन मोमिन का मामला क्या है? अजीब है। उसके हर मामले में खैर है कि उसको खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है, वो भी उसके लिए खैर है, और अगर तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, वो भी उसके लिए खैर है। आयत नंबर 37 अल्लाह ने फरमाया ये ज़मीन व आसमान में देखें कि रिस्क को मैं ही कुशादा करता हूँ, मैं ही तंग करता हूँ, यानी सारे इख्तियारात मेरे पास हैं, इसलिए इन्हें चाहिए कि अपने रब की आयत का इनकार न करें। फ़ातिज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनको उनका हक दो। मुराद ये है कि तुम जैसे उनका हक अदा नहीं करोगे तो उस पर तुमसे पूछ गिछ होगी। नफली सदकात, फ़र्ज़ी सदकात जो हैं वो तुम्हें देने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है सूरह तौबा के अंदर कि फ़र्ज़ी ज़कात जो नहीं देता उसको वो उसका जो माल है किस तरह से क़यामत के दिन उसके साथ उसके जिस्म को दागा जाएगा। इसी तरह नफली सदका देने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हैं। यानी जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेगा। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही कामयाब है। आयत नंबर 39 में अल्लाह ने फरमाया जो लोग सूद देते हैं इसलिए कि वो बढ़ जाए तो वो बढ़ता नहीं। जैसे मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद चाहे बहुत ज़्यादा ही हो लेकिन अंजाम के एतबार से वो बहुत ही थोड़ा होता है। यानी सूद कभी भी, सूरह बकरा में भी हम इसकी वजाहत पढ़ चुके, लेकिन जो तुम ज़कात देते हो जिसके साथ तुम अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हो वो फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, ऐसे लोगों का माल बढ़ जाता है। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स पाकीज़ा कमाई से एक खजूर के बराबर भी सदका करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाएं हाथ में ले लेता है और उसके मालिक के लिए उसको पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने घोड़ी के बच्चे को या ऊँटनी के बच्चे को पालता है, हत्ता कि वो खजूर पहाड़ के बराबर हो जाती है या उससे भी बड़ी हो जाती है। तो ज़कात बढ़ती है, सदका बढ़ता है, लेकिन सूद बढ़ता नहीं, वो कम हो जाता है। आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने दोबारा से फिर अपनी कुदरत के दलाइल दिए और मुशरिकीन को समझाने की कोशिश की कि तुम ज़रा गौर करो, मैं नहीं तुम्हें पैदा किया, मैं ही तुम्हें रिस्क देता हूँ, मैं ही तुम्हें मारूंगा और मैं ही तुम्हें दोबारा ज़िंदा करूँगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से भी कोई ऐसा है? मैं यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, जो इन कामों में से कोई काम कर सकता हो? अगर नहीं कर सकता सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, फिर तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह तुम्हारी तमाम शिर्क की गंदगियों से पाक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ज़ाहर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर, आयत नंबर 41 अल्लाह ताला ने फरमाया खुश्कियों और समंदरों के अंदर जो फसाद है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से। यानी जो हमारी इस ज़मीन के ऊपर जो जीना हराम होता है वो किस वजह से? हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे अमाल की वजह से, और समंदरों के अंदर भी जो खराबियां पैदा होती हैं वो हमारे अमाल की वजह से। कुल सीरो फिल अर्ज़, आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीन में चलो फिरो, देखो कौम आद का, कौम समूद, कौम नूह और कौम लूत, कौम शुएब का, जाकर देखो उनके क्या हाल हुए जब उन्होंने अंबिया को झुठलाया। कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, वो भी मुशरिक थे, अल्लाह ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आयत नंबर 53 फिर दोबारा से अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया कि खुशकियों तरी के अंदर फसाद फैलाने वाले, फाकिम वजह लिद्दीनिल क़य्यिम, दीन हनीफ के लिए जो सीधा दीन है उसके लिए अपने चेहरे को सीधा कर ले, कायम कर ले, साबित कर ले, क्योंकि जब वो दिन आ जाएगा जिसे टाला नहीं जाएगा तो फिर उस दिन कोई भी तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा। आयत नंबर 44 फिर जिसने कुफर किया होगा उसका वबाल उसी पर होगा और जिसने अच्छाइयाँ की होंगी उसको अच्छा बदला मिलेगा। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला ने फिर अपनी कुदरत के और दलाइल दिए कि हवाएं भेजता हूँ,
پھر ان ہواؤں کے اندر تمہارے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں. جب ہوا چلتی ہے ہمیں امید ہوتی ہے نا بارش آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے ذریعے سے تمہاری کشتیاں چلاتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آیت نمبر 47. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی قدرت کے دلائل دیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ہم نے بڑے پیغمبر بھیجے، وہ بھی دلائل لے کر آئے. جب لوگوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور جو ایمان والے تھے ان کی ہم نے مدد کی. آیت نمبر 48. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا، ہوائیں بیچتا ہوں، بادلوں کو اٹھا کر آتی ہیں، پھر کیسے میں ان کو برساتا ہوں، ان میں سے بارش نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں. فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو. آیت نمبر 50 میں جیسے اللہ اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ان ذالک لمحیی الموتیٰ، اسی طرح وہ تمہیں بھی مار کر دوبارہ زندہ کرے گا. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آیت نمبر 52 ہم پہلے بھی پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ایسے ہی مشرکین مکہ کو بھی نہیں، کیونکہ یہ بھی مردوں کی طرح ہی ہے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کے دلائل کو نہیں دیکھتے، کانوں کو اللہ کی باتیں سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اندھے، بہرے اور گونگے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف. آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذرا غور کرو کس بنیاد پر تم تکبر کرتے ہو، اپنی تخلیق پر غور کرو. میں نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یعنی نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر گوشت کی بوٹی بنی، پھر ہڈیاں ڈلی، کتنے کمزور تھے، پھر تمہیں قوت دی. تم نوجوان ہوئے تو تم نے سمجھا سب کچھ میں ہی ہوں، پھر تمہیں نوجوانی کے بعد پھر تمہیں دوبارہ سے بڑھاپا دیا، کمزوری دی. یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہو العلیم القدیر. اور تم یہ دیکھو کہ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو زمین میں صرف چند گھڑیاں رہے تھے. آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہوں گے، جو علم والے ہوں گے، انہیں کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ نے تمہارا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے کہ تم زندگی کے اندر کتنی دیر رہ کے آئے ہو، آج تمہارا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 نشانیاں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم سمجھ جاؤ، لیکن اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے. آیت نمبر 60 میں نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا، ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو یہ وعدہ آپ سے کیا ہے کہ ان قریب آپ مشرکین پر غالب آئیں گے، یہ وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں کرتے، یہ اپنی حرکات کی وجہ سے آپ کو ہلکا نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. سورۃ لقمان مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی کلیئر بات نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، ولی تھے، وہ کون تھے، ٹھیک ہے. اور اگر شریعت کسی بات پر خاموش ہوتی ہے، مختلف اس کے بارے میں احادیث ہے، لیکن کوئی کلیئر بات نہیں ہے، صحیح اتھینٹک نہیں ہے کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے. لقمان حکیم کے نام سے وہ مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حکمت عطا کی ہوئی تھی، تو یہ ان کی بڑی عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر ایک سورت بنائی ہے، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ، اس کے معنی مراد اللہ ہی جانتے ہیں. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے جس میں نیکیاں کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکیاں کرنے والے کون ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کامیاب ہو گئے. آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، لہو ہر اس بات کو کہتے ہیں یا ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر یہ کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، اس کو سنتے نہیں ہیں، گویا کہ ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے. استغفر اللہ. صحیح بخاری کے حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرمگاہ کو حلال کر لیں گے، ریشم اور شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے، اور کئی لوگ ایک پہاڑ کے پہلو میں اتریں گے، ان کے چرواہے شام کو ان کے چرنے والے مویشی لایا کریں گے، ان کے پاس فقیر اپنی حاجت کے لیے آئے گا اور وہ کہیں گے کل آنا، تو رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجے گا اور ان پر پہاڑ گرا دے گا. اور کئی دوسروں کی شکلیں قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ بندروں اور خنزیروں کی صورت میں بدل دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. آیت نمبر 8
अल्लाह ने फरमाया इसके बरक्स जो ईमान लाएंगे वो नेमतों वाली जन्नतों के अंदर जाएंगे। खलक़स समावात आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के अजीम दलाल दिए। देखो आसमान को बगैर सुतूनों के पैदा किया, ज़मीनों में तुम्हारे लिए पहाड़ गाड़े, फिर हर तरह के जानदार इस ज़मीन में फैलाए। तो अल्लाह ने फरमाया हाज़ा खल्कुल्लाह, ये तो मेरी तख्लीक है, तुम ज़रा मुझे वो दिखाओ। माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी, जो तुमने मेरे साथ शरीक बनाए हैं दिखाओ उन्होंने क्या पैदा किया है। मैंने तो ये इतना कुछ पैदा किया और वो तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम दिखाओ तुम्हारे माबूदों ने क्या पैदा किया। बल ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह ने फरमाया जालिम वाज़े गुमराही के अंदर हैं कि किसी ने भी मेरे अलावा कुछ पैदा नहीं किया, इसलिए इबादत का भी मैं अकेला हकदार हूँ। फिर यहाँ से आयत नंबर 12 से लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहतें शुरू हो गई हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनको हिकमत दी थी। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिकमत दी थी और उस हिकमत देकर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा अनिश्कुर लिल्लाह, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र की बुनियाद 5 चीज़ों पर होती है। नंबर 1, शुक्र करने वाले के सामने इंसान आजिज़ी का इजहार करे। नंबर 2, उसके साथ मोहब्बत करे। नंबर 3, उसकी नेमत का एतराफ़ करे। नंबर 4, कि उस नेमत पर उसकी तारीफ भी करे। और नंबर 5, कि उस नेमत को वहाँ इस्तेमाल ना करे जहाँ पर नेमत देने वाला नापसंद करता हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने लुकमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा शुक्र करो। शुक्र करोगे तो तुम्हारा अपना फ़ायदा है, और अगर नहीं करोगे तो मैं बेपरवाह हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। आयत नंबर 13 से फिर लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की। वह हुआ याइज़ुहु, नसीहत कर रहे थे। वाज का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से रोकना। उन्होंने अपने बेटे को सबसे पहले नसीहत की, ए मेरे बेटे शिर्क ना करना, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी इस चीज़ से मना फरमाया, क्योंकि मुश्रिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दूसरी वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, और अपनी माँ को देखो कैसे कमज़ोरियों पर कमज़ोरियाँ बर्दाश्त करके वो तुम्हें जन्म देती है। जैसे एक साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। 3 दफ़ा आपने फरमाया तेरी माँ, और चौथी दफ़ा फरमाया तेरा बाप। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, उसके हमल की मुद्दत और उसके दूध छुड़ाने की मुद्दत फ़ी आमैन, 2 सालों के अंदर। अनिश्कुरली वलिवालिदैक, के तू मेरा अल्लाह ताला का और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करके, माँ कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करती है, उनके लिए दुआ करो, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर अल्लाह ताला ने अगली बात ये भी बता दी कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, उनकी मदद करनी है, उनकी खिदमत करनी है, लेकिन अगर वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दें तो फिर उनकी अताअत नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद फिर आयत नंबर 16 के अंदर लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये वसीयत की, आखिरत की फ़िक्र दी। कहा बेटे बुराइयाँ चाहे लोगों के सामने करो या छुप कर करो, अल्लाह हर हाल में जानता है। ज़मीन और आसमान के अंदर कोई ज़र्रा भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह से छुपा हुआ हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर चीज़ को सामने ले आएगा, इसलिए गुनाह करते हुए ज़रा सोच कर गुनाह करना। आयत नंबर 17, अपने बेटे को नसीहत की है, मेरे बेटे नमाज पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, वस्बिर अला मा असाबक, और मुसीबतों पर सब्र करना। हम सब्र की 3 किस्में पढ़ चुके हैं ना, मुसीबतों पर सब्र करना, आजमाइशों पर सब्र करना, और जो नेकी करना उस पर भी टच आना, अतात पर सब्र करना। इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यानी पुख्ता काम कौन से हैं? नमाज पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, और मुसीबतों पर सब्र करना, ये पुख्ता काम है। इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यानी अल्लाह ताला ने ऐसे काम हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आयत नंबर 18 में उन्होंने अपने बेटे को अगली नसीहत की, वला तुसैर खद्दक लिन्नास वला तुसैर। सारून का मतलब होता है ऊँट को लगने वाली वो बीमारी होती है जिससे वो अपनी गर्दन एक तरफ फेर कर रखता है। यानी तू तकब्बुर की वजह से लोगों से यूँ अपने मुंह को ना चढ़ाना और ज़मीन के अंदर अकड़ कर ना चलना, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और हदीस में आता है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आयत नंबर 19 के अंदर अपने बेटे को कहा कि वक्सिद फी मशिक, अकड़ कर नहीं चलना बल्कि अपनी चाल के अंदर म्याना रवि रखनी है। वक्जुज मिन सौतिक,
اور اپنی آواज़ بھی آہستہ रखनी है। सही बुखारी के अंदर आता है, जब तुम मुर्गों के चीखने की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि उन्होंने कोई फरिश्ता देखा होता है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से पनाह मांगो, क्योंकि उसने कोई शैतान देखा है। ठीक है, तो इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि बुरी मिसाल हमारे लिए नहीं है वो शख्स जो अपना तोहफा देकर वापस ले लेता है, वो कुत्ते की तरह है जो अपनी कह करके चाट लेता है। तो बुरी आवाज़ जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी है वो गधे की आवाज़ है, क्योंकि उसकी ऊंची आवाज़ होती है। इसलिए अपने बेटे को कहा कि अपनी आवाज़ को पस्त रखा करो, आहिस्ता बोलना है। आयत नंबर 20 में फिर मज़ीद अल्लाह ताला ने दलाल दिए, ज़मीन व आसमान मुसख्खर की, कैसे उसके अंदर तुम्हारे लिए मैंने नेमतें पैदा की, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। आयत नंबर 21, जब इनको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया जाता है तो कहते हैं हम तो उसी की ही पैरवी करेंगे जो हमारे आबा व अजदाद ने दिया। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया, याद रखो जो मेरे सामने अपने चेहरे को झुका देगा उसने उर्वतुल वुस्का मजबूत कड़े को थाम लिया। उर्वतुल वुस्का से मुराद अल्लाह की रस्सी है, यानी इस्लाम की रस्सी है, कुरान है। वमन कफर फला यहज़ुन का कुफ्र। आयत नंबर 23 में नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, जो कुफ्र करता है आप परेशान ना हो, इन्होंने आखिरकार हमारे पास ही आना है। हम आज दुनिया में इनको थोड़ा सा फ़ायदा दे रहे हैं, कल को हम फिर इनको खींचेंगे। आयत नंबर 25 में अल्लाह ने फरमाया इनसे पूछिए, बार बार अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनसे इस बात का इकरार कराया, इनसे पूछिए ये ज़मीन व आसमान किसने पैदा किए, तो ये कहेंगे अल्लाह ने, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। आयत नंबर 26 में अल्लाह ने फरमाया ज़मीन व आसमान का सब कुछ मेरे पास है, इसलिए ये मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम पहले भी सूरह कहफ के अंदर भी पढ़ चुके, तमाम दरख्त कलमे बना दी जाएं, तमाम समंदर स्याहियाँ बना दी जाएं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के कालिमात ख़त्म नहीं होंगे, अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। मुनकरीन क़यामत को अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया, उनका मुंह तोड़ा। अल्लाह ने फरमाया, तुम क्या कहते हो कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि जब तुम्हारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो हम तुम्हें दोबारा उठाएं? तुम देखो, तुम सबको पैदा करना और मारना हमारे नज़दीक ऐसे ही है जैसे एक इंसान को पैदा करना और एक इंसान को मारना हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 29 आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के दलाइल दिए। अल्लाह ने फरमाया, देखो जो रब इतने अंधेरे ख़त्म करके उजाले ला सकता है, उजाले ख़त्म करके अंधेरे ला सकता है, उसके लिए तुम्हें मार कर दोबारा जिंदा करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 31 अल्लाह ने फरमाया, जो रब इतने पानियों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कश्तियाँ चला सकता है, वो तुम्हें मार कर दोबारा जिंदा कर सकता है। फिर कश्तियों वालों के लिए अल्लाह ने फरमाया, जब मौजें ढांपती हैं, मुसीबत आती है तो अल्लाह को पुकारते हैं, जब निजात मिल जाती है तो शिर्क करने लग जाते हैं। लेकिन फ़मिनु मुक्तसिद, कुछ इनमें से जो ऐसे हैं वो दरमियानी राह इख्तियार करते हैं, यानी वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। आयत नंबर 33 अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ, अपने रब से डर जाओ, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा, कोई बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। दुनिया की जिंदगियाँ तुम्हें धोखे में मुब्तला न करें, तुम्हें आखिरकार अपने रब के पास जाना है। आयत नंबर 34 गैब की कुंजियाँ सारी किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं। यानी तुम जो आखिरत के मुनकर हो और दूसरे नंबर पर सवाल भी करते हो कि क़यामत कब आएगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो हदीस है उसके अंदर उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया जितना सवाल करने वाले को पता है उतना ही उसे पता है जिससे सवाल किया जा रहा है। तो यहाँ ये आयत जो है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने गैब की 5 चाबियाँ बताई हैं कि सिर्फ मेरे पास है। क़यामत का इल्म सिर्फ मेरे पास है, बारिश का इल्म सिर्फ मेरे पास है। आज हमें ये तो बताया जाता है बारिश का इम्कान है, अल्लाह ना चाहे तो पूरा महीना खबरें देते रहें, बारिश नहीं आती। फिर माँ के पेट के अंदर आज मशीनरियों से ये तो पता चला लिया जाता है बेटियां हैं या बेटा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता होता कि उसकी ज़िंदगी कितनी होगी, मुनेक होगा या बद होगा। फिर इसी तरह किसी को ये भी नहीं पता कि वो कल को क्या कमाएगा, और किसी को ये भी नहीं पता कि वो किस ज़मीन के अंदर मरेगा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, यानी ये 5 गैब की कुंजियाँ हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। इसी तरह इब्ने माजा की हदीस है, जब तुम में से किसी शख्स की मौत किसी ज़मीन में लिखी होती है तो कोई ज़रूरत उसे छलांग लगवा कर वहाँ पहुँचा देती है। फिर जब वो उस जगह पहुँचता है जहाँ उसके कदम का आखिरी निशान होता है तो अल्लाह ताला उसे कब्ज़ कर लेते हैं, और फिर ज़मीन क़यामत के दिन कहेगी, या मेरे रब ये है वो अमानत
जो तूने मेरे पास रखवाई थी। सूरत सजदा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत किया करते थे, और इसी तरह रात को सोते हुए भी सूरह मुल्क के साथ सूरह सजदा की तिलावत किया करते थे। यहाँ भी अल्लाह ताला ने इसकी इब्तिदा भी हरूफ मुक़त्तात से की। अल्लाह ने फरमाया ये किताब उस ज़ात की तरफ से आई है जो तमाम जहानों का रब है, और इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। इनका ये दावा कि इसने ये कुरान खुद गढ़ लिया है, अल्लाह ताला ने फरमाया ये बकवास है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, कोई भी ऐसा कलाम पेश नहीं कर सकता। आयत नंबर 4 में अल्लाह ने बताया कि देखो ये कुरान उसकी तरफ से आया है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो अर्श अजीम का मालिक है, और तुम सुन लो क़यामत के दिन उसके अलावा कोई तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकेगा। युदब्बिरुल अम्र, वो तुम्हारे कामों की तदबीरें भी वही करता है। इस कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ वही करता है। फिर क़यामत के दिन उसके पास अमाल नामे चढ़ाए जाएंगे। काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिम मिम्मा तउद्दून, जिसकी मिक़दार 1000 के बराबर है जिसको तुम शुमार करते हो। यानी अल्लाह ताला की तरफ जो है वो क़यामत का दिन मुराद है। और एक जगह पर आता है 50 अल्फ़ सना, 50,000 साल का, यानी वो इतना लंबा दिन होगा। उस दिन अल्लाह के सामने अमाल पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने ही हर चीज़ को पैदा किया और मैंने ही इंसान को मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, फिर उसकी नस्ल एक हकीर पानी के खुलासे से बनाई, फिर उसमें रूह फूंकता हूँ, फिर उसमें कान, आंखें और दिल पैदा करता हूँ। कलीलन मा तशकुरून, तुम्हारा शुक्र बहुत ही कम है। आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वो कहते हैं कि क्या हम जब ज़मीन में गुम हो जाएंगे तो हमें दोबारा उठाया जाएगा। वो अपने रब की आयत का इनकार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनको बता दीजिए तुम्हें वो फरिश्ता फौत करता है, वुक्किला बिकुम, जो तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से तुम पर मुकर्रर किया गया है, और तुम्हें अपने रब के पास ही जाना होगा। वो दिन कौन सा होगा? आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया वो दिन कौन सा है? जिस दिन मुजरिमों के सर झुके हुए होंगे और कहेंगे या अल्लाह आज हमने देख लिया, आज हमने सुन लिया, एक दफ़ा दुनिया में बेच कि हम अच्छे अमाल करें। अल्लाह ताला फरमाएंगे अब ऐसा नहीं होगा, तुम हमें भूल गए थे, इन्ना नसीनाकुम, आज हम तुम्हें भूल गए हैं, आज तुम हमेशा वाला अजाब चखो, आज तुम्हें यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन इसके बरक्स आयत नंबर 15, जो ईमान वाले हैं वो क्या करते हैं? जब अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं तो सजदा करते हुए गिर जाते हैं और अपने रब की हम्द व सना बयान करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। जैसे सही बुखारी की हदीस से नबी अलैहिस्सलाम रुकू और सजदे के अंदर ये दुआ पढ़ा करते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली। आयत नंबर 16 अल्लाह ताला ने फरमाया वो ईमान वाले कौन हैं? उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं, रातें गुजारते हैं, कभी रुकू कर रहे होते हैं, कभी सजदे कर रहे होते हैं, यानी क़यामुल लैल करते हैं। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स जमात के साथ ईशा की नमाज़ पढ़े तो ऐसा है कि उसने आधी रात क़याम किया, और जो शख्स सुबह की नमाज़ जमात के साथ पढ़े ऐसा है कि उसने सारी रात क़याम किया। यानी नबी अलैहिस्सलाम को ईशा की नमाज़ से पहले सोना और बाद में बातें करना पसंद नहीं था। फिर ये अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ जो है वो पुकारते हैं। जैसे नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस भी है ना, हमने पीछे भी पढ़ी थी। हज़रत आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या ये वो लोग हैं जो चोरियां करते हैं या जिना करते हैं? आपने फरमाया नहीं अबू बकर की बेटी, ये तो वो लोग हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, और साथ में डरते भी हैं पता नहीं हमारा ये अमल कबूल होगा या नहीं होगा। फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन, अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी को भी नहीं पता, किसी इंसान, किसी जिन, किसी फरिश्ते को, किसी नबी को ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसके लिए आंखों की कौन सी ठंडक छुपा कर रखी हुई है। अफ़मन कान मुमिनन कमन कान फासिका, इसी के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं, और किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल भी नहीं आया। आयत नंबर 18 से अल्लाह ताला ने फरमाया एक मोमिन है और एक फासिक है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फिसक का मतलब होता है अतात से निकल कर नाफरमानी में चले जाना, फिस्क कहलाता है, फासीन काफ, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक वो है जो ईमान लाता है, अच्छे अमाल करता है, वो जन्नतों में जाएगा, और दूसरा वो है जो फिस करता है तो उसका ठिकाना जहन्नुम है, वहाँ से निकलना चाहेगा लेकिन उसको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, वहाँ से निकल नहीं सकेगा। फिर आयत नंबर 21
वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ताला ने फरमाया बड़ा अजाब, क़यामत का अजाब आने से पहले हम दुनिया में उन्हें छोटे छोटे अजाब चखाएंगे। आज वो अजाब हम पर आया हुआ है कोरोना की सूरत में। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और कुछ मुफस्सिरीन ने जो है इससे मुराद कब्र का अजाब लिया, लेकिन वो मुराद नहीं है, यानी दुनिया का है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ज़रूर किसी तकलीफ़ में मुब्तला करेंगे। आयत नंबर 22 में अल्लाह ने फरमाया उससे बड़ा कोई जालिम है ही नहीं जिसे अल्लाह की आयत के साथ नसीहत की जाए और वो उससे मुंह फेर ले। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। आयत नंबर 23, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी थी। नबी अलैहिस्सलाम को फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके हौसला दिया गया कि उनको भी किताब दी गई, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ था कि क़यामत आएगी, लिहाजा आप क़यामत के बारे में कुछ भी शक न करें। कुछ तो इनके ऐसे पेशवा थे कि लम्मा स्वाबारू, अल्लाह ताला ने वो हमारी तरफ से हिदायत का हुक्म देते रहे, हमारी आयत पर यकीन रखते थे। इन रब्बका हुवा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा। नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी की हदीस से आपने फरमाया जिस रात मुझे मेराज के लिए ले जाया गया, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। वो बहुत लंबे थे और उनका घुंघराले उनके बाल थे, ठीक है, तो उनका दरमियाना कद था, सुर्खी और सफ़ेदी की तरफ उनके माइल बाल थे। मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनका कद लंबा था, बाल घुंघराले थे, और ईसा अलैहिस्सलाम का दरमियाना कद था और सुर्ख और सफ़ेद जो है उनके सीधे बाल थे। और मैंने जहन्नुम के दरबान मालिक को और दज्जाल को देखा, इन तमाम निशानियों को देखा जो अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में जिक्र की हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रब्बका हुवा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनके दरमियान फैसला करेगा। आयत नंबर 26 में 27 में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के दलाइल दिए। ऐ मुशरिकीन मक्का, अपने से पहली कौमों की तरफ देखो, वो भी ज़मीन में चलते फिरते थे, वो भी कहते थे कभी मौत नहीं आएगी। जब हमारा अजाब आया तो एक ही लम्हे के अंदर हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। देखो कैसे हम पानी बरसाते हैं, बंजर ज़मीन के अंदर से हम कैसे अनाज उगाते हैं कि तुम और तुम्हारे जानवर उससे खाते हो। बिल्कुल इसी तरह तुम्हें मार कर दोबारा हम जिंदा करेंगे। वो यक़ूलून मता हाज़िल वाद इन कुंतुम सादिकीन। आयत नंबर 28 में मुनकरीन क़यामत कहते होते थे अगर क़यामत सच है तो अभी ले आओ। अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो फैसले का दिन आ जाएगा तो फिर काफरों को उनका ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा, ढील भी नहीं दी जाएगी। फ़ारिज़अनहुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। ए नबी अलैहिस्सलाम आप मुँह फेरिए और इंतज़ार कीजिए, ये भी इंतज़ार करें, फिर देखिए कि किस पर अजाब का कोड़ा बरसता है। सूरतुल अहज़ाब मदनिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहज़ाब हिज़्बुन की जमा है, ग्रोह को कहते हैं, ग्रुप्स को। इस जंग के अंदर ये 5 हिजरी को हुई थी, ठीक है। तो ग़ज़वा अहज़ाब में तमाम मुशरिकीन अरब, यहूदी, इर्द गिर्द के जितने भी कबाइल थे वो सारे मिलकर नबी अलैहिस्सलाम और इस्लाम के साथ लड़ाई करने के लिए आए थे, ठीक है। 10,000 का लश्कर था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी और इसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहम अहकामात जो है, सूरह अहज़ाब बहुत अहम है तमाम मुसलमानों के लिए, इसके तमाम अहकामात बहुत अहम है, इसलिए इसको पूरी तवज्जो के साथ जो है वो आपने इसको पढ़ना है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इस सूरत में बहुत सारी रसूमात का ख़ात्मा किया। सबसे पहला जो हुक्म दिया वो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 दफ़ा या अय्युहन नबी कहकर पुकारा है। इस सूरत में 5 दफ़ा या अय्युहन नबी, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनको ये बताया कि तुम्हारा ये दावा कि ये सच्चा नबी नहीं है, ये बकवास है, ये मेरा सच्चा नबी है, मैं खुद रब रहमान इसको नबी कहकर पुकार रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरिए, काफरों और मुनाफिकों की बात आपने नहीं माननी। क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत अहम अहकामात का तज़किरा किया, तो नबी अलैहिस्सलाम को पहला ही हुक्म ये दिया कि इसमें जो जो हुक्म दूंगा लोगों का डर तुम्हारे दिल में नहीं आना चाहिए। आप ये ना कहें कि लोग क्या कहेंगे, आपने इनकी बातें नहीं माननी, मुझसे डरना है, मेरी बात माननी है। और दूसरी आयत में फरमाया जो वही आएगी उसकी पैरवी करनी है, जो भी हुक्म दिया जाएगा वो आपने करना है। और तीसरे नंबर पर आपने उस पैरवी करते हुए व तवक्कल अल्लाह, अपनी तरफ नहीं देखना, भरोसा किस पे करना है, अपने रब पे, ठीक है। आयत नंबर 4, अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया जैसे किसी इंसान के दिल में दो
किसी इंसान के पेट में 2 दिल नहीं हो सकते, ऐसे ही एक ही औरत आपकी बीवी और आपकी माँ नहीं हो सकती। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तुज़ाहिरूना, तुम ज़िहार करते हो। ज़िहार ज़हर से है, ज़्वा त्वा ज़्वा जो होता है, ज़्वा हा मोटी हा और रा ज़हर पीठ को कहते हैं। तो ज़िहार का मतलब ये होता है कि शौहर अपनी बीवी को ये कह दे कि मुझ पर तो ऐसे हराम है जैसे मेरी माँ या मेरी बहन हराम है, तो इसे ज़िहार कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ऐसा कोई कलमा अपने मुंह से निकाल भी दो तो तुम याद रखो जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती। जैसे एक बंदे के 2 दिल नहीं हो सकते, ऐसे ये एक औरत तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी भी नहीं हो सकती। और नंबर 2, जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं वो भी हकीकी बेटे नहीं हो सकते। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये मुंहों की बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, आप वैसे प्यार से किसी को या बुनैया मेरे बेटे कहकर पुकार सकते हैं, लेकिन ये बात हो रही है कि उसको बिल्कुल हकीकी बेटा समझना, जैसे लोग किसी से औलाद लेकर पालते हैं, उसके सारे अहकामात हैं। उदऊहुम लिआबाइहिम, आयत नंबर 5। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, तो जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो उनको ज़ैद बिन हारसा की बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, यानी इनकी तरफ निस्बत की जाती थी। जब ये आयत उतरी तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनको उनके बापों के नाम से पुकारो। अगर तुम्हें उनके बापों के नाम नहीं पता तो वो दीन के अंदर तुम्हारे भाई हैं, जो पहले तुमसे गलतियां होंगी उनका कोई हरज नहीं है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो किसी से लेकर औलाद पाली हो उसकी वल्दियत चेंज नहीं कर सकते, उसकी वल्दियत तब्दील नहीं होगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जिस शख्स ने अपने बाप के गैर की तरफ अपनी निस्बत की, यानी उसकी तरफ अपने नाम को मंसूब किया जो उसका बाप नहीं है, और वो जानता भी है कि वो उसका बाप नहीं है, तो उस पर जन्नत हराम है। इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, अपने बापों से बेरगबती मत करो, क्योंकि जिसने अपने बाप से बेरगबती की तो ये कुफर का काम है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल होने के बाद फिर उनको दोबारा से ज़ैद बिन मोहम्मद की बजाय ज़ैद बिन हारसा कहना शुरू कर दिया गया। हुआ अक्सतु इंदल्लाह, यानी अल्लाह को यही बात अच्छी लगती है। आयत नंबर 6 में अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों के नज़दीक उनकी अपनी जानों से नबी अलैहिस्सलाम ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो मुझसे, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से और तमाम लोगों से बढ़कर मोहब्बत ना करे। यानी ईमान वालों के ज़ात पर उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा किसका हुक्म चलेगा? नबी अलैहिस्सलाम का। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मुसलमानों की माएँ हैं, यानी इसीलिए उनसे निकाह नहीं हो सकता। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम की माएँ जो बीवियाँ हैं वो हमारी माएँ हैं, उनसे निकाह नहीं हो सकता। और माएँ उनको कहने से मुराद उनकी इज्जत के अंदर इजाफा करना है, क्योंकि जिसको इंसान माँ कह देता है फिर उसके बारे में जहन के अंदर कोई गलत ख्याल नहीं आता। मौलुल अरहाम बाज़ु मौला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह। अब ये आयत तब नाजिल हुई थी जब मुसलमान हिजरत करके मदीना में गए, तो जो अंसार थे ना, उन्होंने अपनी हर चीज़ के अंदर अपने मुहाजिरीन भाइयों को शरीक कर लिया था, हत्ता कि अपनी विरासत के अंदर भी। तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतार के बताया कि दोस्त होने की हैसियत से तो तुम एक दूसरे को कुछ तोहफे तोहफ़ दे सकते हो, लेकिन जो मरने के बाद विरासत है वो सिर्फ खूनी रिश्तों को मिलेगी। वइज़ा अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना, आयत नंबर 7 के अंदर अब अल्लाह ताला ने जब जो ज़माने जाहिलियत के अंदर जो मुंह बोले बेटे के जो अहकाम थे, अल्लाह ताला ने जब उससे मना किया, ये सारी चीज़ें थी, तो नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई उस वादे की तरफ जो अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से लिया था। वो क्या था कि जब भी अल्लाह का कोई हुक्म आएगा आपने उस पर अमल करना है, उसमें तंगी महसूस नहीं करनी, और अल्लाह के अलावा उस हुक्म पर अमल करते हुए किसी और से डरना भी नहीं। इसलिए यह आयत उतार कर नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि देखो हमने आपसे पहले नबियों से भी वादा लिया और आपसे भी लिया सवादिकीन अन सिद्क़िहिम कि आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ताकि सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में सवाल हो सके और झूठों को दर्दनाक अजाब मिल सके। आयत नंबर 9 में अब यहाँ से ग़ज़वा अहज़ाब का तज़किरा शुरू हो रहा है। ग़ज़वा अहज़ाब 5 हिजरी में हुई, ठीक है, और इसमें इसका दूसरा नाम था ग़ज़वा खंदक, क्योंकि इसमें मदीना की 3 अतराफ़ पर जो है वो बागात थे और एक तरफ जो है एक साइड जो है वो खुली थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि जो साइड खुली है वहाँ पर गड्ढा खोद दिया जाए, खंदक गड्ढे को कहते हैं, गड्ढा खोद दिया जाए।
تاکہ دشمن اگر اس طرف سے حملہ کرنے لگے تو وہ وہاں پر ہی گر پڑے اور وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب اس کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جب تمہارے پاس لشکر آئے تھے اور ہوا آئی، وجنودا لم تروھا، ایسے لشکر آئے جن کو تم دیکھتے نہیں تھے. مراد فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے جو ہے انہوں نے آ کر تمہیں گھیر لیا اور تم بالکل اس ٹائم پر بڑے پریشان ہو رہے تھے. غزوہ احزاب کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کو 2 تھیلیاں بھرنے کے برابر جو دیا جاتا اس کے بدلے میں، یعنی اس ٹائم پر بڑی مشکلات تھی صحابہ کرام کو غزوہ خندق کے موقع پر کہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے ساتھ تھے اور اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے آپ اٹھے اور آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا. پھر باقی صحابہ اٹھے، انہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے. پھر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے. پھر انہوں نے جا کر وہ کھانا تیار کرایا اور پھر کھانا کھا کر جو ہے وہ کھانا جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر جا کر تیار کرایا تھا، جو 1000 مسلمانوں کی تعداد تھی اور کھانا تو صرف تھوڑا سا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈالا تو وہ سارے لشکر نے کھانا کھایا، لیکن اس کے باوجود بھی کھانا ختم نہیں ہوا. اسی طرح پھر غزوہ خندق کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے لیے بد دعا کی تھی کہ انہوں نے ہماری نماز کو لیٹ کر دیا. پھر اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص الفاظ کے ساتھ بھی دعا کی تھی، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، اہزم الاحزاب، گروہوں کو شکست دے دے، اللہم اہزمہم، اے اللہ انہیں شکست دے دے، وزلزلہم، انہیں ڈگمگا دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے. تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی، تقریباً 1 مہینے تک کافروں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کیے رکھا تھا، محاصرہ کیے رکھا تھا. پھر 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی، اس سے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. اسی کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مدد مشرق کی طرف سے آنے والی ہوا کے ساتھ کی گئی ہے اور مغرب سے آنے والی ہوا کے ساتھ قوم عاد کو ہلاک کیا گیا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ یعنی جو مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے، جیسے بدر میں آئے تھے ایسے ہی خندق کے موقع پر بھی آئے اور انہوں نے اس ٹائم پر فرشتوں کو دیکھا تھا. اور اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی کی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود تو یہ وہ اکیلا ہے، اعز جندہ ونصر عبدہ، جس نے اکیلے ہی اپنے لشکر کو غلبہ عطا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، وغلب الاحزاب وحدہ، تمام جماعتوں پر وہ غالب آ گیا اکیلا ہی، فلا شیء بعدہ، اس کے بعد کوئی شے ہے، کوئی چیز نہیں ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے وہ آ رہے تھے اور تمہاری جو دل تھے حلقوں تک پہنچ رہے تھے. بہت زیادہ مصیبت کے اندر ہم کہتے ہیں نا میرا دل باہر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہی کیفیت تھی ان کی، اتنے پریشان تھے. وبلغت القلوب الحناجر، حنجرہ گلے کو کہتے ہیں، حلق کا جو آخری حصہ ہوتا ہے. وتظنون باللہ الظنونا، کہ تمہارے اللہ کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں بڑے گمان آ رہے تھے. مسلمان سمجھ رہے تھے پتہ نہیں ہماری مدد ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں آج ہم ختم ہو جائیں گے. ہنالک ابتلی المؤمنون، آیت نمبر 11، وہاں پر ایمان والوں کو آزمایا گیا، سخت ہلایا گیا، یعنی بڑی آزمائش آئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سارے مسلمان جو تھے وہ بڑے پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی مدد کی. ٹھیک ہے، بہت ساری احادیث ہیں اس کے بارے میں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان کو بیان نہیں کر سکتی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، آیت نمبر 12 میں، اس ٹائم منافقوں نے جو غزوہ احزاب میں ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ نعوذ باللہ وہ صرف دھوکہ ہے، آج یہاں مر جائیں گے. آیت نمبر 13 کے اندر وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اے یثرب کے رہنے والوں. یثرب مدینے کا پرانا نام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے منافقین جو تھے اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ اگر تم جنگ میں نہ جاتے، تم ہمارے ساتھ گھروں میں ٹھہرے رہتے تو تم صحیح رہتے.
अल्लाह ने फरमाया अगर इनके ये अपने घरों के अंदर मौजूद हों और इनको कहा जाए कि यहाँ पर फितने मुब्तला करो तो ये कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऊपर नीचे से हर तरफ से ये फितने जो है वो बपा करेंगे। आयत नंबर 15, वलक़द कानू अहदुल्लाह मिन क़ब्ल, अल्लाह ताला ने फरमाया इन मुनाफिकों को आईना दिखाया, हालांकि इससे पहले तो इन्होंने अल्लाह से वादे किए हुए थे कि जब भी हमें तेरे रास्ते में लड़ने का मौका मिला तो लड़ेंगे। आयत नंबर 16, अल्लाह ने फरमाया अगर ये भाग भी जाते हैं तो मैदान जंग से भाग जाना इनको मौत से बचा नहीं सकता, मौत तो इनको आनी ही आनी है। आयत नंबर 17, इनसे पूछिए अगर मौत आ गई तो तुम्हें अल्लाह से कौन बचाएगा, क़द यअलमुल्लाहुल मुवक्किकीन, तर्जुमा आपने इसका सारा बड़े ध्यान से पढ़ना है। आयत नंबर 18, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह उनको भी जानता है जो तुम में से लोगों को जिहाद से रोकते थे, यानी मुनाफिकीन अपने साथियों से कहते हमारे पास आ जाओ, यहाँ से ना जाओ, अशीहतन अलैकुम। यहाँ पर आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह ताला ने अशीहतन का लफ्ज़ बोला, इसका मतलब होता है बहुत सख्त लालची होना और बहुत ज़्यादा कंजूसी करना। इनका ये रवैया था कि जंग के अंदर तो नहीं जाते थे, लेकिन जब मुसलमान माले गनीमत लेकर वापस आते तो ये बड़ी ज़ुबानें चलाते और कहते हम भी मुसलमान हैं, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इनके अमाल को ज़ाया कर दिया। यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू, आयत नंबर 20 के अंदर मुनाफिकों की बुज़दिली का तज़किरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये बार बार लोगों से, यानी दुश्मन चला भी गया था फिर भी इनको यही लगता था कि अभी तक दुश्मन यहाँ पर मौजूद है, और जो भी आता उससे पूछते बताओ वो चले गए, बताओ वो चले गए हैं। इस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया वलो कानू फ़ीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला, नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया अगर ये आपके दरमियान मौजूद भी रहते तो इन्होंने थोड़ी बहुत ही लड़ाई करनी थी, क्योंकि आखिरत के बारे में इनके जहनों के अंदर कोई ख्याल नहीं था। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम्हारे लिए नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है कि जैसे अल्लाह के नबी मैदान जंग के अंदर डट गए, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें भी इसी तरह डटना चाहिए। आयत नंबर 22, जब मुसलमानों ने, ईमान वालों ने गिरोहों को देखा तो उन्होंने कहा यही वो चीज़ है जिसका हमारे रब ने हमसे वादा किया था कि तुम्हारा लोगों के साथ मुकाबला होगा और तुम कामयाब हो जाओगे। वमा ज़ादूहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, अल्लाह ने फरमाया एक तरफ तो मुनाफिक थे जो इस हालत को देखकर डर रहे थे और कहते थे बस आज हम गए, मर गए। दूसरी तरफ ईमान वाले थे कि जब उन्होंने गिरोह को देखा तो उनके ईमान के अंदर इजाफा हुआ, उन्होंने कहा हमारे रब ने हमसे कहा था कि तुम आजमाए जाओगे लेकिन आखिरकार फतह तुम्हें ही मिलेगी। आयत नंबर 23 बहुत अहम है। मिनल मुमिनीन रिजालुन, ईमान वालों में से कुछ आदमी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने वादों को सच कर दिखाया, जो अल्लाह से वादा किया था या अल्लाह जब भी लड़ने का मौका मिला तेरे रास्ते में अपनी जानें कुर्बान करेंगे, यानी कुछ तो कुर्बान कर गए, वो शहीद हो गए। फमिनहुम मन कज़ा नहबा, किसी ने अपनी नज़र पूरी कर ली, वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हकीकत है वो सहाबा किराम जो बद्र ओहद के अंदर शरीक नहीं हो सके, उन्होंने फिर बाद वाली जंगों के अंदर इस कदर बहादुरी के साथ लड़ाइयाँ की। अल्लाह ताला ने फरमाया लियज़ी अल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़ी, आयत नंबर 24, कि अल्लाह ताला सच बोलने वालों को उनकी सच्चाइयों का बदला दे और मुनाफिकों को अजाब दे। वरद्दल्लाहु लज़ीना कफ़रू, आयत नंबर 25, बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया बड़े गिरोह इकट्ठे होकर सारे आए थे, अल्लाह ने क्या किया, उन्हीं के गुस्से के अंदर, जिस गुस्से से आए थे उससे भी ज़्यादा गुस्से के साथ उनको वापस लुटाया कि पूरा 1 महीना मुसलमानों को मुहासरा किए रखा। आखिरकार क्या हासिल हुआ, आखिरकार जलालत के अलावा कुछ नहीं मिला कि अपनी ही हांडियाँ उल्ट गई, जानवर भाग गए, खेमे उड़ गए और जलील होकर अपने ही गुस्से के अंदर वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, अल्लाह ताला लड़ाई के अंदर ईमान वालों को काफ़ी है। वअंज़लल लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबि मिन सियासीहिम, अब अल्लाह ताला ने फरमाया वो यहूदी, वो अहले किताब जिन्होंने मुशरिकीन की मदद की थी तुम्हारे खिलाफ, अल्लाह ने उनको भी उनके घरों से उतारा, उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया। फ़रीक़न तक़तुलून व तासिरून फ़रीक़ा, ये कुरैज़ा जो थे ना, बनु कुरैज़ा यहूदियों का कबीला, उनके बारे में नाजिल हुई थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में हुक्म दिया था कि इनके जो लड़ने के काबिल हैं उनको कत्ल किया जाए, क्योंकि इन्होंने भी मुशरिकीन का साथ दिया था, और जिनकी औरतें बच्चे और बूढ़े हैं उनको कैद किया जाए। वाउरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम, अल्लाह ताला ने फिर तुम्हें उनकी ज़मीन का, उनके घरों का, उनके मालों का तुम्हें वारिस बनाया, जिस ज़मीन पर तुमने कभी कदम भी नहीं रखा था। यानी अगर कोई अल्लाह के रास्ते में डट जाता है, सब्र के साथ मुकाबला करता है, तो अल्लाह ताला फिर ऐसी शान अता करता है कि वो ज़मीन जहाँ कभी कदम भी ना रखा हो, अल्लाह उसी ज़मीन का बादशाह बना देता है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा,
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. نیکسٹ پھر نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اس کے پھر ہم اس کو کل والے کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.